قومی خزانے کی لوٹ مار، میدان بھی اپنا اور کھیل کے قانون بھی اپنے۔ انمول تحائف کوڑیوں کے مول لٹتے رہے۔ سیاستدان، منصف، عسکری حکام، صحافی، بیوروکریٹس لوٹتے رہے قوم کا خزانہ۔ کروڑوں مالیت کے تحفے، چند لاکھ، چند ہزار اور بعض اوقات تو مفت۔ بڑی عجیب کہانی ہے۔ گویا قانون بھی ایسے بنائے گئے کہ طبقہ اشرافیہ کھل کر مال بنائے۔ شریف خاندان، زرداری خاندان، گیلانی، عباسی اور تو اور جناب منصف اور عسکری حکام تک۔ توشہ خانہ فہرست میں بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ حیران کن حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب یہ ہے پیٹ بھرے بھوکے لوگوں کی داستان۔ یہ سلسلہ جناب اس طرح شروع ہوا توشہ خانہ کا کہ عمران خان کو گراف کی گھڑی دی تھی محمد بن سلمان نے، اور اس کے بعد ایک صحافی تھے رانا ابرار، انہوں نے یہ اسکینڈل کھوج کر نکالا۔ رانا ابرار کو عمران خان کے دور حکومت میں بہت کچھ بھگتنا بھی پڑا، مگر شاید اس وقت رانا ابرار کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ یہ اسکینڈل اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی زد میں سب آئیں گے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، ان کے وزراء، بیوروکریٹس، ججز، عسکری حکام۔ 76 سال بعد یہ سامنے آئی ہے۔ اب اس کو آپ کرپشن کہیں یا قانونی کرپشن، لوٹ مار بہرحال جاری رہی۔ بڑے بڑے نام اس میں سامنے آئے ہیں۔ ایک توشہ خانہ اسکینڈل نے جو ہے نا وہ ہلا کے رکھ دی، اور یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ اس طرح لوٹ مار کی جائے۔ باہر ممالک میں کس طرح ہوتا ہے آپ کو وہ بھی بتائیں گے، مگر پہلے جانتے ہیں کون کون لوگ ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے لوٹا قومی خزانے کو قانون کے نام پہ۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہ جب بھی بات ہوتی تھی کہ توشہ خانہ سے تحائف حاصل کرنے والوں کو سامنے لایا جائے تو قومی سلامتی، ملکی مفاد، بڑی بڑی چیزیں سامنے آتی تھیں۔ وہ تو رانا ابرار کی اسٹوری پر عدالت نے فیصلہ دیا کہ جی یہ سامنے لایا جائے، تو مجبوری کے طور پر یہ سامنے لایا گیا۔ دیکھتے ہیں یہ ڈاکومنٹری۔ آصف زرداری نے 10 کروڑ 78 لاکھ کی 2 گاڑیاں بی ایم ڈبلیو اور ٹویوٹا لیکسس صرف 1 کروڑ 61 لاکھ میں حاصل کر لیں۔ جیوانی واچ، ہارس ماڈل، پینٹنگز، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بلاول بھٹو، نایاب گلدان، شاہد خاقان عباسی کروڑوں کی گھڑی، کف لنکس، پین، انگوٹھی، خواجہ آصف کی گھڑی، بیڈ شیٹس، مریم اورنگزیب کی رولیکس گھڑی، نواز شریف کی بیگم کلثوم نواز، بیٹی مریم نواز، بیٹا حسین نواز تحفے حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کی بیگم کے علاوہ بیٹوں، بیٹیوں، بھتیجے، بھتیجے کی بیگم، ان کے اپنے دوست اور دوستوں کی بیگمات تک نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ چلے لگے ہاتھوں بیگمات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ پرویز مشرف کی اہلیہ صیبہ مشرف نے 15، بیگم شوکت عزیز نے 40 تحائف حاصل کیے جو انہوں نے اپنے پاس رکھے۔ کلثوم نواز نے 12 تحائف رکھے۔ اسی طرح بیگم یوسف رضا گیلانی اور بیگم راجہ پرویز اشرف نے ایک۔ یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ کا ترک خاتون اول کا سیلاب کے لیے امداد میں دیے جانے والے قیمتی ہار کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ بڑی خبروں میں رہا، اور جب خبروں میں آیا تو انہوں نے واپس کیا۔ بہرحال جناب بیگم شاہد خاقان عباسی اور بیگم عمران خان نے بھی 4 تحائف بٹورے۔ صدر عارف الوی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، آصف زرداری، شوکت عزیز نایاب رائفلز کے شوقین ہیں اور کئی نادر اور قیمتی بندوقوں پر قبضہ جما چکے ہیں۔ عارف الوی نے رولیکس گھڑی، شیخ رشید نے سونوں کے سکوں سمیت درجنوں تحائف اور خورشید قصوری نے متعدد تحائف اپنے پاس رکھے۔ عمران خان اور بشرا بی بی تو خبروں کی زینت رہے، خاص طور پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے تحفے میں دی گئی گراف گھڑی کا مکہ ایڈیشن۔ یہ سارے سیاستدان عمران خان کے خلاف بیانات داغتے رہے، مگر اب جب پنڈورا باکس کھلا ہے تو اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ ویسے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ توشہ خانہ قانون کے تحت قیمت کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل ہونی تھی، مگر یہ کبھی نہ ہو سکا، یہ کمیٹی بنی ہی نہیں، اور قیمت کا تعین بھی خود ہی کیا جاتا رہا اور خود ہی خریداری کی جاتی رہی۔ سو قومی خزانے کو دل کھول کر لوٹا گیا۔ بیشتر قانونی طور پر معمولی رقم ادا کر کے بیش بہا تحائف حاصل کیے گئے،
मगर मुतअद्दिद मिसालें ऐसी भी हैं कि तहाइफ बिना कीमत अदा किए ही अपने पास रख लिए गए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 75 साल बाद तोशाखाना से फ़ायदा उठाने वालों की फहरिस्त मजबूरी में सामने लाई गई, चूँकि अदालत ने हुक्म दिया था। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान की मक्का एडिशन ग्राफ घड़ी, इस बारे में और दीगर जो घड़ी स्कैंडल हैं जिसकी जद में दुनिया भर के सियासतदान आते रहे, इस हवाले से हमारी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें। तो जनाब 4 मुंसिफ भी फहरिस्त में शामिल हैं। जस्टिस काइज़ फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, जस्टिस मोहम्मद बशीर जहांगीरी। जस्टिस रियाज अहमद को 2002 में 10,000 मालियत के 2 तहाइफ मिले जो उन्होंने कानून के तहत अपने पास रखे। जस्टिस मोहम्मद बशीर जहांगीरी ने 5,000 मालियत के तहाइफ रखे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 2 तोहफे मिले, जिनमें से एक तोशाखाने में जमा करवा दिया गया, दूसरा 10,000 मालियत का अपने पास रखा। जस्टिस काइज़ फ़ाइज़ ईसा को गैर मुल्की दौरे में शो पीस मिला जो उन्होंने तोशाखाने में जमा करवा दिया, फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में आवेज़ा किया गया। यहाँ ये वजाहत भी ज़रूरी है कि ये तहाइफ तोशाखाना कानून के मुताबिक हैं, चूँकि कम कीमत तहाइफ को साथ रखने की इजाज़त है। किन किन फ़ौजी अफसरान ने तोशाखाने से फ़ायदा उठाया? बस यूँ जाने के लगभग 400 से ज़ायद तहाइफ अस्करी हुक्काम ने हासिल किए। इस फहरिस्त में लेफ्टिनेंट से कर्नल, ब्रिगेडियर और जनरल तक शामिल हैं। तवील फहरिस्त में बेशतर ऐसे अफसरान शामिल हैं जो किसी न किसी दौर में मिलिट्री सेक्रेटरी के ओहदों पर फायज रहे। बड़े नामों में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, एयर चीफ मार्शल ताहिर रफ़ीक भट्ट, मेजर जनरल नदीम ताज, जनरल सलीम हयात, नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल हामिद जावेद, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान अजीज़, मेजर जनरल अली अब्बास, मेजर जनरल सैयद शफ़क़त, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद असगर के अलावा मुतअद्दिद नाम फहरिस्त में शामिल हैं। मगर साथ ही तहरीक इंसाफ ने इस फहरिस्त को नामुकम्मल करार दिया है। फौजी जर्नलों और जजिस को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात जारी करने का मुतालबा भी किया है। फवाद चौधरी का कहना है कि 1988 से तफसीलात जारी की जाएं ताकि पता चले कि किन किन फौजी जर्नलों और जजिस ने तहाइफ हासिल किए। फवाद चौधरी ने मुक़द्दस डॉक्ट्राइन के खात्मे का भी मुतालबा किया। तो जनाब ये भी जानते हैं कि दुनिया भर में तोशाखाना या सरकारी तहाइफ के हवाले से क्या रवैया अपनाया जाता है। आलमी रहनुमा सरकारी तहाइफ नेशनल आर्काइव्स में जमा कराते हैं। हम देख सकते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शुबा था कि उन्होंने सरकारी तहाइफ अपने पास रखे, अगरचे उनकी मालियत सिर्फ $50,000 थी, मगर इस मामले पर FBI ने तहकीकात की। हाल ही में ब्राज़ील की अदालत ने साबिक सदर जेयर बोल्सोनारो को सरकारी तहाइफ, कीमती जेवरात और नायाब बंदूकें तोशाखाना में फौरी जमा करवाने का हुक्म दिया है। पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाल भी हमारे सामने है। गुजरात के वज़ीर आला थे तो मुतअद्दिद कीमती तहाइफ मिले। मोदी ने ये तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाते रहे और बाद में उनकी नीलामी की गई। नीलामी से मिलने वाली रकम 1 अरब इंडियन रुपीस थी। भारतीय वज़ीर आज़म ने 1 अरब रुपए की खतीर रकम लड़कियों की तालीम के लिए अतिया कर दी। नरेंद्र मोदी को आप पसंद करते हो या नहीं, मगर एक बार आलमी रहनुमाओं और अपने कायदीन का मवाजना ज़रूर करें। तो जनाब बात यह है कि इसे आप करप्शन कहें या कानूनी लूट मार, मगर इसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं है। सियासतदान को पकड़ना तो बहुत आसान है, उसको गाली देना भी आसान है, उसको कटहरे में खड़ा कर देना भी आसान है, उसके गिरेबान पे हाथ डालना भी आसान है, मगर मुक़द्दस करप्शन का क्या करेंगे? उसका तो कोई नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि कौमी मफाद, मुल्क की सलामती, बड़े बड़ी जो टर्म्स हैं वो हमारे सामने पेश कर दी जाती हैं। तो ये दास्तान आपने देखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।